Hara Hara Shankara, Jai Jai Shankara. Happy morning to all, my respected principal, teachers, and my dear students. It is indeed our pleasure to cherish our beloved Sri Rajagopalachari, ever inspiring life story on the occasion of his birth anniversary. Chakravarti Rajagopalachari was a luminary figure of the Indian freedom movement. He played a pivotal role in India's freedom from cruel British rule. He was born on December 10, 1878 in Thorapalli in Madras Presidency of British India. Chakravarti Venkatarayan was his father. His mother's name was Singaramma. After completion of his early education, Rajagopalachari attained his graduation degree in 1894 from the Central College, Bangalore. He received a degree in law from the Presidency College, Madras in 1897 AD. He remained very disappointed due to the miserable conditions of his fellow countrymen under the cruel British rule. He started taking interest in the nationalist movement. He became active in politics and later he was elected as the chairman of Salem municipality in 1917. After joining the Indian National Congress, he took an active part in the anti-Rowlatt movement. Mahatma Gandhi's philosophy and political ideas immensely inspired Rajagopalachari and he became his follower. He gave complete support to Gandhiji's non-cooperation movement. Soon Rajagopalachari emerged as a leading figure in the Indian National Congress. He was elected to the Congress Working Committee in 1921. In 1922, he emerged as the main leader of the No Changes group in the Congress. This group rejected the idea of contesting elections for the Imperial Legislative Council set up under the Government of India Act 1919. He was also a social reformer as he vehemently opposed the evil of untouchability in the Indian society. He led campaigns for it. He was the main leader of the Vaikam Satyagraha against the untouchability during 1924 to 25. He was sent behind bars for taking active part in the Salt Satyagraha in Tamil Nadu. He became the Chief Minister of Madras in 1937. After C. Rajagopalachari, his party got success in elections held under the Government of India Act 1935. He quit the Congress Party in 1942 for not accepting the formula. He also proposed the famous CR formula for Congress Muslim League cooperation. He became the governor of West Bengal after independence. He also served as the first and only Indian Governor General of India from 1948 to 1950. After Sardar Patel's death, he became the Union Home Minister for 10 months. He again became the Chief Minister of Madras in 1952. He quit the Congress in 1957 again and formed the Swantra Party in 1959. C. Rajagopalachari was one of those freedom fighters who witnessed the history dawn of India's freedom. He passed away on December 25, 1972. Few facts about Rajagopalachari. Rajagopalachari was generally referred to as Rajaji. He also served as the Ministry for Industry, Supply, Education and Finance in the interim government led by Jawaharlal Nehru in 1946. He got Bharat Ratna, the top civilian honor of India in 1954. He also wrote a Tamil
version of the Ramayana which came out in a series form in the Tamil magazine Kalki. Thank you. இனிய காலை வணக்கம். இன்று அனைவருக்கும் தெரிந்த சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியுடன் பிறந்த நாள். இதனை முன்னிட்டு அவரை பற்றி எனக்கு தெரிந்த சில விவரங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளேன். இவர் இந்திய வழக்கறிஞர், விடுதலை போராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி மற்றும் எழுத்தாளர் ஆவார். இவர் சுருக்கமாக ராஜாஜி என்றும் CR என்றும் அழைக்கப்பட்டவர். இந்தியாவின் கடைசி தலைமை ஆளுநராக பணியாற்றியவர். அத்துடன் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவர், சென்னை மாகாணம், சென்னை மாநில முதலமைச்சர், மேற்கு வங்காளுநர், இந்திய ஒன்றியத்தின் உள்துறை அமைச்சர் போன்ற பல பதவிகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார். பாரத ரத்னா விருதை பெற்ற முதல் இந்தியர்களில் ஒருவர். பிற்காலத்தில் ஜவஹர்லால் நேருவுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக 1959 சுதந்திரா கட்சியை தொடங்கினார். இக்கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து 1967 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடித்தது. கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டிருந்த போதும் பெரியார் ஈ.வே. ராமசாமியுடன் தமது கடைசி காலம் வரையில் நட்பு பாராட்டியவர். அணுவாற்றல் போர்க்கருவிகளை குறைக்க போராடியவர். ராஜாஜியின் வாழ்க்கை வரலாறு. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒசூருக்கு அருகில் உள்ள தோரப்பள்ளி கிராமத்தில் பிறந்தார். அவரது தந்தை சக்கரவர்த்தி வெங்கடாரியா, தாயார் சிங்காரம்மாள் ஆவார். ராஜாஜியின் பள்ளிக்கல்வி ஒசூரிலும், உயர்நிலை கல்வி பெங்களூரில், கல்லூரி கல்வி பெங்களூரு சென்னை மாகாண கல்லூரியிலும் கழிந்தது. 1898 சித்தூர் திருமலை சம்பங்கி ஐயங்கார் மகள் அலர்மேலு மங்கம்மாளை மணந்தார். 1990 தமது வழக்கறிஞர் தொழிலை நன்கு நடத்தி வந்தார். பின்னர் அரசியலில் ஈடுபட்டு 1917 சேலம் நகராட்சி உறுப்பினராகவும் பின்னர் நகர தந்தையாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். காங்கிரஸில் சேர்ந்து ரவுலட் சட்டத்திற்கு எதிரான இயக்கம், ஒத்துழையாமை இயக்கம், வைக்கம் சத்தியாகிரகம் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டார். 1930 மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்திரையை ஒட்டி வேதாரண்யத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகம் நடத்தி சிறை சென்றார். 1937 மதராஸ் மாகாணத்தின் முதன்மை மந்திரியாக பொறுப்பேற்று 1940 வரை பதவி வகித்தார். பிரித்தானிய ஜெர்மனியுடன் போர் தொடுத்த வேளையில் காந்தியின் வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்ட முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். போர்க்காலத்தில் பிரிட்டானியாவுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பது அவரது கருத்தாக இருந்தது. பின்னாளில் முகமது அலி ஜின்னாவுடனும் அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக்குடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவு காண விழைந்தார். இவரது திட்டம் சீஹார் ஃபார்முலா என அழைக்கப்பட்டது. 1946 அமைக்கப்பட்ட இடைக்கால அரசியல் தொழில் வழங்கல், கல்வி மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார். ராஜாஜியின் குடும்பம். ராஜாஜியின் மகள் லட்சுமி மகாத்மா காந்தியின் 4வது மகன் தேவதாஸ் காந்தியை மணந்தார். இவரது ஒரே மகன் CR நரசிம்மன் இந்திய அரசியல்வாதி ஆவார். இத்துடன் இந்த உரையாடல் முடிவடைகின்றனர். இதனை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர், ஓர் நீதியான வழக்கறிஞர், எழுச்சிமிகு விடுதலை போராட்ட வீரர், சிறப்பான எழுத்தாளர், கண்ணியமான அரசியல்வாதி, இந்தியாவின் முதல் பாரத் ரத்னா விருது வழங்கியவர். அவரே சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி ஆவார். இவர் 1878 பிறந்தார். இவர் இந்திய வழக்கறிஞர், விடுதலை போராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி மற்றும் எழுத்தாளர் ஆவார். இவரை சுருக்கமாக ராஜாஜி என்று அழைத்தனர். இந்தியாவின் கட்சி தலைமை ஆளுநராக பணியாற்றியவர். அத்துடன் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராகவும் சென்னை மாநில முதலமைச்சராகவும் பதவிகளை வகித்துள்ளார். மேலும் மேற்கு வங்க ஆளுநர், இந்திய ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் போன்ற பதவிகளையும் பணியாற்றியுள்ளார். பாரத ரத்னா விருதை பெற்ற முதல் இந்தியர்களில் ஒருவர். பிற்காலத்தில் ஜவஹர்லால் நேருவுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக 1959 சுதந்திர கட்சி என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார். இக்கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து 1967 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஆட்சியை பிடித்தார். கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டிருந்த போது ஈ.வே. ராமசாமியுடன் பெரியார் தமது கடைசி காலம் வரையில் நட்பு பாராட்டியவர். அணுவாற்றல் போர்க்கருவிகளை குறைக்க போராடியவர். ராஜாஜி தமது எழுத்தாற்றலால் ஆங்கில இலக்கியத்திற்கு சிறப்பாக பங்களித்துள்ளார். தமிழிலும் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத காவியத்தை மொழிபெயர்த்துள்ளார்.
இவர் கல்கி மற்றும் ரசிகமணி இணைந்து குற்றாலத்தில் இலக்கிய ஆய்வுகளை நடத்தினர். புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசைப்பாடலான குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா இவர் இயற்றிய பாடலை கொண்டார். எழுத்தில் ஆர்வம் கொண்ட ராஜாஜி பல படைப்புகளை படைத்திருக்கிறார். அதில் முக்கியமானவை தமிழில் முடியுமாம், திண்ணை ரசாயனம், சக்கரவர்த்தி திருமகன் போன்றவையாகும். வழக்கறிஞர், எழுத்தாளர், அரசியல்வாதி என்னும் அனைத்து லோகத்திலும் சக்கரவர்த்தியாக இவர் விளங்கினார். இவர் 1972 ஆண்டு டிசம்பர் 25 காலமானார். அன்று ராஜாஜியின் கனவு திடமான மதுவிலக்கு. இன்று வரை கனவு திட்டமாகவே அது இருந்து வருகிறது. அவர் கனவு நிறைவேற நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம் என உறுதி கூறுவோம்.